السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ اسلام دین رحمت اور مذہب امن و محبت ہے۔ جب اس روئے زمین پر ہر طرف ظلم و ستم کا دورہ تھا، انسانیت ناانصافی و حقوق سے محرومی کی زندگی گزار رہی تھی، قتل و خونریزی، فتن و فساد، تشدد و بد امنی اور انتقام و جنگ و جدال خوفناک ماحول دنیا میں چھایا ہوا تھا۔ ایسے پرخطر حالات میں اسلام انسانیت کے لیے امن و محبت کی پیاری تعلیمات لے کر آیا، اور پیغمبر اسلام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و محبت کی سائبان تلے انسانیت کو سکون و راحت کی بیش بہا دولت عطا کی، اور نفرتوں کے ماحول کو ختم کیا، عداوتوں سے سینوں کو پاک کیا، ظلم و ستم سے انسان کو باز رکھا، ناانصافی اور زیادتی سے منع کیا، محروموں کو حقوق دلائے، ڈر سہم ہو کو امن و اطمینان عطا کیا، کمزوروں اور ستم رسیدوں کی مدد کی، مجبوروں اور بے کسوں کی دستگیری کی، اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو امن و محبت کی نرالی، پیاری اور انوکھی تعلیمات سے سرفراز کیا۔ انسانیت پر اسلام اور پیغمبر اسلام کے جہاں بے شمار اور لاتعداد احسانات ہیں، وہی ایک بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اس کائنات کو امن و محبت کا گہوارہ بنایا، اور انسانوں کے دلوں میں محبت و پیار، امن و آشتی کے جذبات کو پروان چڑھایا، اور ایک دوسرے کو امن و آشتی کے ساتھ رہنے کی تلقین فرمائی، امن کے فضا کو سازگار رکھنے کی تعلیم دی، اور بد امنی کے خاتمے کے لیے تمام تدبیر اور طریقہ کار بتلائے، اور ماحول معاشرے کو پرسکون بنائے رکھنے، انسانوں کو راحت و اطمینان پہنچانے اور امن و سلامتی کو پھیلانے کے ہدایات سے نوازا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سارے انسانوں کے لیے رحمت بن کر ہوئی۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ساری انسانیت کے لیے رحمت قرار دیتے ہوئے فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت ہی رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو آپ پر ایمان لائے اس کے لیے دنیا و آخرت میں پوری رحمت ہوگی، اور جو ایمان نہ لائے وہ بھی ان عذابوں سے معمون ہوں گے جو پہلی قوموں پر آئے، جیسے زمین میں دھسا دیا جانا، چہرے کا مسخ ہو جانا وغیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور آخر میں خطبہ حجۃ الوداع میں انسانوں کو جو ایک جامع منشور اور مکمل دستور عنایت فرمایا، اس میں حقوق کی ادائیگی کے سلسلے میں بڑی تاکیدی ہدایات اور تعلیمات عنایت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات رحمت سے دنیا کے ہر مخلوق نے فیض پایا، اور ہر ایک کو ان کے حقوق ملے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے ہر طبقے کو ظلم و ستم سے نجات دلائی، خوف و دہشت سے امان عطا کی، لٹے ہوئے کو ٹھکانہ دیا، اور ہر فرد بشر کے ساتھ محبت و ہمدردی کے ساتھ پیش آنے کی تلقین فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے نہ صرف عرب بلکہ ساری دنیا کے مظلوموں، ستم رسیدوں اور حالات کے ماروں کو جو امن و امان ملا اور راحت نصیب ہوئی، یقیناً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری دنیا پر ایک ایسا عظیم احسان ہے جس کا بدلہ پوری انسانیت بھی نہیں ادا کر سکتی۔ آپ نے زندہ درگور ہونے والے بچیوں کو بچایا، عورتوں کو ظلم و ستم سے نکالا، غلاموں کو تشدد و زیادتی سے چھٹکارا دلایا، یتیموں، بیواؤں، مزدوروں بلکہ جانوروں تک ان کو حقوق دلایا، اور امن و امان عطا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر مبعوث ہوئے وہ دین رحمت ہے، جس میں ساری انسانیت کے لیے امن و عافیت کا پیغام ہے۔ اسلام کے سائے میں نہ صرف انسانوں کو آرام و سکون نصیب ہوا بلکہ جانور بھی اسلام کے سائے میں ہمیشہ کے لیے محفوظ و مامون ہو گئے، کیونکہ اسلام نے پورے اہتمام کے ساتھ ہر طرح کی ایذا رسانی پر نہ صرف پابندی لگا دی بلکہ کسی کو بھی تکلیف پہنچانا حرام قرار دیا، اور کمال ایمان کی علامت یہ بتائی کہ زبان اور ہاتھ کی ایذا رسانی سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کا خوب اہتمام بھی کر کے دکھایا کہ کسی انسان و جاندار کو کبھی تکلیف نہ پہنچائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے علاوہ عام انسانوں اور غیر مسلموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے اور ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کی تعلیم دیتے ہوئے فرمایا، الا من ظلم معاہدا او انتقصه او کلفه فوق طاقته او اخذ منه شيئا بغیر طیب نفس فانا حجیج یوم القیامہ۔ خبردار، جس کسی نے کسی معاہد پر ظلم کیا یا اس کا حق غصب کیا یا اس کو اس کی استطاعت سے زیادہ تکلیف دی یا اس کی رضا کے بغیر اس سے کوئی چیز لی، تو قیامت کے روز میں اس کی طرف سے جھگڑوں گا۔ اس ارشاد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا ایک اصول پیش کیا کہ کبھی اور کسی دور میں کسی بھی اقلیتی فرد پر کسی طرح کا ظلم نہ کیا جائے، اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالے، اور اس کی کسی بھی چیز کو اس کی خوشی اور مرضی کے بغیر حاصل نہ کرے، ورنہ قیامت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس مسلمان کے خلاف اس فرد کی حمایت میں اللہ کے بارگاہ میں مقدمہ دائر کریں گے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے، من قتل معاہدا لم يرح رائحة الجنہ وان ریحها توجد من مسیرۃ 40 عاما۔ جس کسی نے کسی معاہد کو قتل کیا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، جبکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔
पैगम्बर इस्लाम ने अमन व अमान का ऐसा नमूना इंसानियत के सामने पेश किया कि जिसका तज़किरा भी ईमानी हरारत में इजाफे का जरिया है। चुनांचे सीरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वाकिफ हर शख्स जानता है कि मक्का मुकर्रमा का 13 साल दौर नबूवत मुसलमानों के लिए जिस कदर जागुसिल और सबर आजमा था, अलाम व मसाइब के पहाड़ तोड़े गए, ईमान वालों के हौसले पस्त करने और दीन से बरगश्ता करने के लिए कोई तदबीरें नहीं छोड़ी। मक्का की अक्तरियत मुसलमानों की इस अक़लियत पर जुल्म सितम करती रही। हालात बदले और मक्का मुकर्रमा से निकाले जाने वाले मुसलमानों को अल्लाह ताला ने फतह कामरानी के साथ मक्का में पूरी शान और शौकत के साथ दाखिल होने का मौका इनायत फरमाया। फतह मक्का के तारीखी दिन जब मुसलमान मक्का में दाखिल होने लगे तो जहां एक तरफ मुसलमान खुशी और मसरत से सरशार और फतह कामरानी के जज्बात से मामूर थे, वहीं मक्का के बाशिंदे और दुश्मन नबी व सहाबा परेशान थे कि अब न जाने क्या मामला और सलूक होगा और जुल्म सितम के बदले न जाने किस अंदाज में पूरे किए जाएंगे। मुसलमानों का काफिला मक्का में दाखिल हुआ। अंसार का झंडा साद बिन उबादा के हाथ में था। उन्होंने अबू सुफियान को देखकर कहा, अल यौम यौमुल मलहमा, आज तो लड़ाई का दिन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो गए और अबू सुफियान से फरमाया, अल यौम यौमुल मरहमा, नहीं नहीं हरगिज नहीं, आज तो रहमत के आम करने का दिन है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज से फारिग होने के बाद अपने मुखालिफिन से पूछा, बताओ मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ सलूक करूंगा। तो उन्होंने कहा, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने खताकार भाइयों के साथ बर्ताव किया था, आप सभी हमें वही तवक्को है। उस जवाब पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जुमला इरशाद फरमाया जो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से फरमाया था, ला तस्रिबा अलैकुमुल यौम इज़हबू फअंतुमुत तुलका, यानी तुमसे आज कोई पूछ नहीं, तुम सब आज़ाद हो। और फिर उसके बाद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा अजीब ऐलान फरमाया कि मन दखल दार अबी सुफियान फहु अमनुन व मन अगलक बाबहु फहु अमनुन, जो अबू सुफियान घर में दाखिल होगा वो भी मामून है, जो अपने घर के दरवाजे लगा ले वो भी मामून है। इस्लाम ने अमन व अमान का जो तस्वुर दिया है और उसके मुतालिक जो हिदायत और तालीमात दी हैं, उसकी नज़ीर दुनिया के किसी और मजहब में नहीं पाई जाती। और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़ात से अमली तौर पर अमन व अमान का नमूना भी इंसानों के सामने पेश किया और हर शोबे से मुतालिक वाज़ेह इरशादात से नवाजा है। खुशखल्क़ी, इतार व वफ़ादारी, इंसानी हमदर्दी, इंसानियत नवाजी, अफ़्व दरगुज़र, सिला रहमी व हुस्न सलूक वगैरह बेशुमार कीमती और अज़ीम शान तालीमात से इस उम्मत को नवाज कर अमन आलम की जिम्मेदारी इसके कांधों पर डाली है। और ये हकीकत है कि इस्लाम ही ने दुनिया में अमन व अमान को कायम किया और इसके मानने वाले ही पूरी दुनिया में पैकर अमन व मोहब्बत हैं। आज भी ज़रूरत है इस्लाम की जो तालीमात अमन व मोहब्बत हैं उनको आम किया जाए। उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में इंसानों को अमन व मोहब्बत की ठंडी छाँव में जगह दी जाए। आज पूरी दुनिया बदअमनी और खौफ हरास की तारीक माहौल से लरज़ रही है और हर तरफ जुल्म सितम का अलमनाक दौर चल रहा है। इंसान दामन अमन की तलाश में परेशान है। ऐसे बदअमनी, खुनरेजी, कत्ल व गारतगरी, लूट खसोट, धोखा दही के माहौल में हुकूक से महरूम और जुल्म तशद्दुद से बदहाल इंसानों को साया अमन अता करने और अदल इंसाफ को फैलाने के लिए मुसलमान कमर बस्ता हो जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिल्फुल फुजूल वाला अज़ीम वाक़या एक बेमिसाल नमूना है कि हर जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद आवाज़ बुलंद की जाए, नाइंसाफ़ी के खात्मे और मज़लूमों की हिमायत के लिए तफ़रीक़ मज़हब व मिल्लत को मिटाकर सदा इनक़लाब बुलंद की जाए। इस्लाम और मुसलमानों को जो दहशतगर्द और तशद्दुद पसंद के तौर पर पेश करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे नफ़रत अंगेज़ माहौल में बहुत ज़रूरत है इस्लाम के निज़ाम अमन व अमान और मोहब्बत उल्फत को आम किया जाए और बरादरान वतन के साथ खुश अखलाक़ी, मिलनसारी, इतार व हमदर्दी का मामला किया जाए। हज़रत मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह की एक तहरीर है कि सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़दाउ अबी व उम्मी पूरे आलम इस्लाम के लिए पैगम्बर अमन व अमान और सलामती रहमत बनकर तशरीफ़ लाए थे। जिस वक्त तक दुनिया ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्रोग्राम पर अमल किया, अमन चैन का दौरा रहा। जब छोड़ दिया तो फित्न फसाद, जुल्म जोर और तरह तरह के जराइम फूट पड़े। दुनिया ने अमन अमान और अदल इंसाफ कायम करने के लिए और इंसान जराइम के लिए सैकड़ों मुख्तलिफ किस्म के निज़ाम चलाकर देख लिए और नतीजा सबके सामने यह आया कि जो ये निज़ाम बढ़े, जराइम का तूफान बढ़ा, इंसाफ रुखसत हुआ, अमन इत्मीनान का कहीं नाम न रहा। अब ज़रा इस मैदान में आगे बढ़ने के बजाय कुछ पीछे हट कर देखें और सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दबे हुए निज़ाम को ज़्यादा नहीं तो कुछ अरसा ही के लिए इम्तिहान ही के तौर पर सही आजमा कर देखें और फिर इसका मुशाहिदा करें कि दुनिया का अमन अमान, राहत और सलामती सिर्फ पैगम्बर अमन सलामती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के कदमों से वाबिस्ता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलना आसान फरमाए और हम सब को 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।